이 지구가 계속 인류에게 좋은 거처와 세상이 될 수 있도록 함께 협력해서 일하게 될 것입니다. And not just for us, but for generations to come. 하지만 우리 세대뿐만 아니라 앞으로 다가올 세대를 위해서도 함께 준비하도록 하겠습니다. And we are joined here, and we are very privileged to join here by Israel's ambassador, Akiva Tor. 하키마토르 우리 이스라엘 대사와 함께 참여하는 영광이고요. Who is one of the most senior ambassadors and diplomat in Israel. 또 한국에서 이스라엘에서 또한 이제 선임 대사관이기도 하시고요. Which reflects the importance Israel attaches to the relations with Korea. 선임 대사관을 한국에 보냈다는 것을 한국을 이스라엘이 얼마나 중요하게 생각하는지를 보여주는 증거이겠습니다. And there's no doubt that the embassy here will preside over many corporations. 그리고 또한 이것에 있는 대사관을 통해서 많은 협력들이 또 많은 것들이 일어나게 될 것입니다. And as we mentioned, the challenges to the planet, we're talking about food security, water availability, affordable energy. 네, 그래서 우리가 지구의 도전들이라 말하면 음식, 물, 또 여러 가지 어려움들이 있다는 것을 알 수가 있습니다. And it seems that the only way we can counter those is through intelligence and technology. 그것들을 극복할 수 있는 것은 우리의 지적 재산과 또 기술들이 되겠습니다. We will discuss it later during this very important gathering and seminar. 예, 그리고 이 포럼과 세미나를 통해서 그런 문제들을 이제 더 진중하게 다룰 것이고요. So now I will only mention the other challenge that we face, 지금은 우리가 또 다른 도전들에 대해서만 언급을 하겠습니다. which are geopolitical challenges. 또한 우리의 어떤 정치적인, 지리 정치적인 도전들. And here also, Korea and Israel have a lot in common. 예, 그런 면에서 지정학적인, 정치적인 대립에 대해서 이스라엘과 한국은 공통점이 많습니다. But today we are not defenseless. 하지만 오늘날 우리는 방어를 하고 있지 못하고 있지 않습니다. And we can stand for ourselves, 우리 스스로를 위해서 일어설 수 있는 국가들이고 and we can defend ourselves by ourselves. 우리 스스로를 방어해야 되는 국가들입니다. And our two countries, I think, are very proud to be aligned with the greatest democracy in these days, which is the United States of America. 또 두 나라가 이 지구상의 현존 가장 잘 모범을 보여주고 있는 미국과 또 동맹 관계라는 것을 잘 알고 있습니다. So together we create a triangle, which I call it the golden triangle. 그리고 이제 삼각관계가 형성되는데 저는 이것이 황금의 삼각관계라고 믿습니다. The golden triangle, which is Seoul, Washington D.C., and Jerusalem. 이 황금 삼각관계의 도시는 서울, 워싱턴 DC 그리고 예루살렘입니다. Thank you all for coming, and I look forward to a very fruitful day. 네, 오늘 와주셔서 굉장히 감사하고 굉장히 많은 것들을 기대하겠습니다. 많은 열매를 맺기를 바랍니다. 감사합니다. 지금 말씀을 해주신 데니 아얄론 전 차관께서는 외무부 차관을 역임하셨고요. 다음에 주미 이스라엘 대사를 지내신 유명 인사십니다. 지금 잠깐 언급해 주셨지만 말씀해 주시기를 이스라엘에서 왼쪽 그러니까 서쪽으로 6시간을 가면은 같은 위도의 워싱턴이 있고요. 다음에 오른쪽으로 그러니까 동쪽으로 6시간을 가면 같은 위도의 서울이 있다. 그래서 서울과 이스라엘, 예루살렘 그리고 워싱턴 이 세 개 나라의 운명적인 관계를 설명해 주신 적이 있습니다. 이따가 오후 세션에서 자세한 말씀 들을 수 있을 것으로 생각합니다. 오늘 통역을 해주신 서 목사님께도 서현철 목사님께도 감사드립니다. 그리고 잠깐 늦으셨는데 yes, Miss Flor Hassan Nahum, please stand up and be recognized. You were supposed to receive the bouquet, but 예루살렘 시의 부시장님이십니다. 그래서 굉장히 높으신 분이신데 오늘 이렇게 포럼을 위해서 나와주셨습니다. 예, 감사합니다. 네.
예, 다음 오늘 자리를 위해서 어려운 걸음을 해주신 주한 이스라엘 대사님 아키바토르 미스터 아키바토르 대사님을 앞으로 모셔서 축사를 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요, 샬롬. 안녕하세요. 샬롬. I'm very happy to bring greetings from Israel to this, the first Korea-Israel One Network Seoul Leadership Summit. Shalom, Yerushalayim. Peace from Jerusalem. 네, 예루살렘을 향해 샬롬이 있기를 원하고 이렇게 한국과 이스라엘이 하나의 네트워크를 형성해서 이렇게 오게 된 것에 대해서 너무 기쁘게 생각합니다. I'd like to thank the President of Kian, the 44th Prime Minister of Korea, Mr. Hwang Kyo-an, for his support for this important gathering. Thank you very much. 우리 기아 대회장님이시고 전 국민소리 목표로 참여하는 뜻깊은 감사를 드립니다. I'd also like to thank the Kian leadership, Mr. Kalev John and Mr. Min Kyung-wook. 네, 우리 또한 다른 또 지도자 되신 민경욱 의원님과 또 다른 분들께 감사드립니다. 조셉 켈러분 감사드립니다. I'd also like to say hello to my very good friend, National Assembly member Sho Hae-jin, who in addition to being the chairman of the Israel-Korea Parliamentary Alliance, a wonderful friend of Israel, he's also a wonderful singer in Hebrew. 또 우리 저의 친애하는 친구이고 또 이스라엘의 친구시며 또 한국과 이제 이스라엘 협회장을 맡고 계시는 우리 조혜진 의원께도 감사드립니다. I need to thank Christine Park Chi-hye for our director for all her hard work. 우리 크리스틴 박지혜 우리 디렉터님께 또 감사드리고 어디시죠? And I also want to acknowledge our friends from Kifa and the executive director of Kirill who is here. 네, 우리 크릴의 대표되시고 또 키파 잠깐 일어나 주시면 감사하겠습니다. Thank you so much for coming. 네, 감사합니다. On the Israeli side, it's my great pleasure to welcome to Korea the Israel President of Kian, Mr. Dani Ayalon. 우리 다니 알론 우리 회장님 함께해 주셔서 너무 감사드리고 I don't say this because of his kind words to me, but he was, in addition to being Deputy Foreign Minister and our Ambassador to Washington, he's a very dear friend, an excellent colleague, and a wonderful human being. 네, 저에 대한 친절한 말씀을 해주셨뿐만 아니라 이분조차도 이제 워싱턴 DC에서 대사를 하셨었고 또 여러 가지 저명한 분이신데 이렇게 와주셔서 너무 감사드립니다. I'd like to welcome the Deputy Mayor of Jerusalem, Fleur Hassan Nahum. 우리 플로 하산 나오고 우리 예루살렘 부시장님께도 감사를 드립니다. Later today, Deputy Mayor Fleur will be inviting Mayor Oh of Seoul to visit Jerusalem on an official visit. 와, 우리 플로 부시장님께서 오늘 서울 시장님이신 우리 오세훈 시장님을 또한 공식적으로 초대한 일이 있을 것이라 합니다. When I'd like to visit, I'd like to welcome the President of the Christian Fellowship and of Magen David Adom, Mrs. Anna Ayalon. 우리 아나로 크리스찬 대표이신 어디 계시죠? 예, 저기 안 우리 베니아르 사모님이십니다. 감사드립니다. Anna is married to Danny. 네, 아시다시피 우리 베니아르는 안 아이러는 같은 성을 가지고 계시죠? Danny is married to Anna. I'm not sure. 서로에게 결혼하신 사이십니다. I'd also just like to mention some of our friends from Israel who are here. Mayan Hoffman, who is Vice President of the Jerusalem Post. Correct, sorry, Vice CEO. 네, 여기 마르코와 또 이스라엘에서 오신 우리 기빈을 또 여러분께 소개해드리기 원합니다. 박수 한번 해주시기 바랍니다. Chris Mitchell from Christian Broadcasting Network in Jerusalem. 네, 또 예루살렘 크리스찬 브로드캐스팅하고는 우리 크리스 미첼 대표님이십니다. So what I wanted to tell you is that Israel needs very good Christian friends in Korea. 이스라엘은 한국에 정말 좋은 크리스찬 친구들을 필요로 합니다. Without this friendship, I'm doubtful if we will be able to bring our two countries to the necessary level of closeness and intimacy
which is required by the national interests of both Israel and the Republic of Korea. 네, 양국의 이익을 위해서 이 한국의 크리스찬들의 도움이 이 양국의 친밀함에서 얼마나 중요한 역할을 해낼지 강조하지 않을 수가 없습니다. Our countries are good friends. 우리 국가적으로도 서로 좋은 친구입니다. We enjoy a free trade agreement. Israel's first in Asia and Korea's first in the Middle East. 우리 자유보호 협정을 한국과 이스라엘이 맺었는데 아시아에서는 처음 되는 국가가 되었습니다. Both of our countries are homes to very dynamic economies which are actually in synergy with each other. 예, 또한 굉장히 경제적으로 서로 이제 시너지 효과를 이루는 두 국가가 되겠습니다. And yet, the scope of our economic relations are modest and not as they should be. 네, 하지만은 이제 더 나은 경제적 상황으로 서로 협력해 나가야 될 줄 믿습니다. At the political level, our relations are cordial and we genuinely like each other. 예, 그리고 정치적으로도 서로 동의하는 바가 많고 또 진정으로 서로 좋아하는 정부가 되겠습니다. Israel Foreign Minister Eli Cohen just paid a very successful visit to Korea, where he met the senior levels of the Korean government. 네, 또한 전 수상 대신 우리 코엔세 수상께서도 한국에 와서 방문하셨고 또 좋은 결과들을 가지고 가셨습니다. And yet, in 6 decades of relations, a Korean president has still not visited Israel. 60년이 지났는데도 아직 한국 대통령, 그러니까 수상이 이스라엘에서 왔는데 한국 대통령이 이스라엘을 방문한 적은 아직은 없습니다. It'll change, don't worry. 변화가 있을 것입니다. 걱정하지 마세요. Both our countries face a serious national security dilemma of ballistic and nuclear dimensions. 예, 그리고 정말 불확실한 어떤 그런 환경들로 인해서 두 국가가 굉장히 국가 안보적인 사태들이 심각합니다. And our national defense cooperation is good, but frankly, it can be better. 예, 우리 국가 안보의 협력 관계는 지금도 좋지만은 더 좋아질 수 있을 거라 믿습니다. Both the Korean and Israeli and Jewish peoples are uniquely curious about each other. 그리고 한국 사람들과 또 이스라엘 유대인들은 서로에 대해서 진정으로 좋은 호기심을 가지고 있습니다. Even though we live at the two opposite ends of Asia. 심지어 우리가 극동과 중동이라는 아주 반대되는 위치에 살고 있지만 I've been ambassador now for almost 3 years, and I feel every day that Israel and the Jewish people have a special and unique status in Korea. 예, 그리고 제가 이제 한국에서 대사한 지 3년이 지났는데 이곳에서 유대인들이 가지는 어떠한 그 마음들과 위치가 굉장히 중요하다는 것을 특별하다는 것을 알게 되었습니다. And yet, in Korea's tens of wonderful universities, there is not one department for the study of the Hebrew language or the history of the Jewish people. 그런데 한국의 가장 좋은 대학교 대학교에서 아직까지는 이스라엘이나 이스라엘 학기 또는 그 언어에 대한 학문이 아직까지는 개설되고 있지 않습니다. In brief, we have our work cut out for us. We have our work. 예, 다시 말해서 우리가 일을 해야 됩니다. And this is really why I'm so happy and gratified that we have good and effective friends and organizations like KION who will help me and our embassy, and together we will take Israel-Korea relations to the next level. 그래서 이렇게 기온처럼 이제 한국에 있는 이스라엘 대사와 함께 깊은 긴밀한 이제 관계를 통해서 이제 다음 단계로 나아갈 수 있는 이런 모임과 집회가 있는 것을 너무나 감사드립니다. So I want to wish everyone here a very productive, informative day of learning, and have a great day. And as we say in the ethics of the fathers and the mothers, the day is short and the work is great. 네. 오늘 이제 굉장히 생산적이고도 좋은 날이겠지만은 일은 짧게 하더라도 굉장히 많은 결과가 있을 줄 믿습니다. Tודה rabah, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 아키바두루 우리 대사님 좋은 말씀 감사합니다. 제가 30년 동안 우리 조혜진 의원과 우정을 쌓고 있는 친구인데 노래를 잘 부른다는 얘기를 예, 오늘 나중에 한번
들어봤으면 하는 느낌입니다. 그리고 이제 노래까지 뭐 부르는 사이라면 친한 사이라는 게 확실하겠죠. 제가 아까 한국과 이스라엘의 공통 관심사에 대해서 얘기를 하다가 빼먹은 게 있습니다. 우리는 여기 모이신 분들의 대다수는 그 기독교인들이십니다. 다음에 한국과 이스라엘이 의 관계에 대한 포럼이 있다고 하니까 불원천리 먼 곳에서 마다하지 않고 오신 분들인데 여기는 이제 이유가 있죠. 우리가 사랑하는 한 분이 바로 이 유대인이라는 거죠. 이스라엘에서 태어나신 분, 그분을 통해서 우리가 한국과 이스라엘 간의 이 긴밀한 관계를 더욱 유지해가고 더욱 발전시켜 나가야 된다는 그런 뜻이 있을 겁니다. 이런 의미로 오늘 한국 교회를 대표해서 이스라엘 방문단을 환영하는 축사 환영사를 해주시겠습니다. 감리교단의 큰 어른이시죠. 감리교단 감독 회장을 역임하신 우리 인천에서 활동을 많이 하시고 하시는 윤보한 목사님을 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. (2023년) 한국 이스라엘 네트워크 서울 정상 포럼을 시작하게 하신 하나님께 감사와 영광을 돌립니다. 특별히 아키 바토로 대사님과 또 데니 아얄러님을 비롯한 이스라엘에서 오신 모든 분들을 환영하고 축복합니다. 또 특별히 한국에서 참석하신 우리 황교안님과 또 귀분 여러분들을 환영하며 진심으로 이 회담을 더불어 믿음으로 준비하신 종갈렙 선교사님과 수고하신 모든 분들을 치하합니다. 전 세계에서 중요한 세 나라가 있다고 제가 설교할 때나 또 우리 교회에서도 계속 기도하고 교단적으로도 강조하고 있는데 그 첫째는 여호와 하나님이 세우신 이스라엘입니다. 두 번째는 신앙을 위해서 스스로 나라가 되기로 결심한 미국입니다. 세 번째는 그리스도인들로 인해서 임시 정부로부터 대한 독립이 이루어지기까지 그리스도인이었던 이승만 대통령이나 김구 선생이나 이런 그리스도인들로 인해서 선교사들의 힘을 얻어서 세워진 대한민국입니다. 그래서 전 세계는 이스라엘과 미국과 그리고 대한민국이 주도해가는 세계가 될 것을 믿습니다. 더불어 이스라엘과 대한민국은 비슷한 것이 많이 있습니다. 나라 곳인 무궁화가 그렇기도 하고 또 여러 생활 풍습이 그렇습니다. 그런데 더 특이한 건 이스라엘이 가장 존경하고 존경하는 아브라함의 그 돌 제단이 대한민국의 전 세계에서 유일하게 강화에 남아 있다는 것입니다. 그래서 여호와 하나님을 섬기는 아브라함의 제단과 그리고 대한민국의 그 신앙의 역사적 유래가 어떤 면에서는 통일점을 가지고 있다 이렇게 봤을 때 이스라엘과 한국은 대단한 여호와 하나님을 섬기는 하늘 아래에 손잡을 만한 가치가 있는 나라다 이렇게 믿습니다. 이스라엘은 여호와 하나님의 모세오경을 믿고 있습니다. 우리 대한민국은 모세오경에 약속된 메시아로 오신 예수님을 그 약속에 의해서 우리가 믿고 있는 나라고 그리고 그 신앙으로 가장 짧은 시간 동안에 전후 올해가 정전 70년을 맞이하는 해인데 세계 역사에 유례 없이 가장 짧은 시간 동안에 가장 큰 복음의 역사를 이루었고 그리고 가장 짧은 시간 동안에 전 세계에 선교사를 파송해서 지금은 제2위 선교 파송 국가가 되었고 그리고 도움을 받던 나라에서 도움을 주는 나라로
변했을 뿐 아니라 선진국의 선언을 받은 나라도 대한민국인데 이것은 여호와 하나님과 그리고 예수 그리스도를 통한 성령의 기도하는 사람들 때문이었다고 믿습니다. 그런 면에서 이스라엘은 구약이라면 대한민국은 신약입니다. 이제 이스라엘과 한국이 연합해서 세계 역사와 여호와 하나님의 언약과 역사를 이루어가는 기회가 되고 이 모임이 그런 모임이 될 수 있기를 간절히 바랍니다. 특별히 한국 이스라엘 원 네트워크 서울 정상회담은 그런 뜻에서 정치와 종교적으로 연합하여 여호와 하나님의 나라를 이루는 기회가 될 것을 믿고 진심으로 축하합니다. 감사합니다. 네, 윤광 목사님 감사합니다. 이제 본격적인 세션으로 들어가겠습니다. 모두 3가지 세션으로 오늘 포럼이 진행되겠습니다. 첫 번째는 정치와 국가 안보 분야가 되겠고요. 거기에는 이제 3분의 연사께서 발표 준비를 하고 계십니다. 먼저 플로어 하산 나훔 부시장께서 준비하고 계시고요. 다음에 우리 대한민국의 같은 분야의 발표자로서 황교안 대표님, 다음에 조혜진 의원님 두 분이 이어서 발표를 해주시겠습니다. 첫 번째 순서입니다. 정치와 국가안보 문제 분야로 예루살렘 부시장 플로어 하산 나훔님께서 나오셔서 말씀해 주시겠는데요. 주제는 이스라엘 역사의 뿌리와 아브라함 언약의 유업 그리고 영원한 이스라엘의 수도인 예루살렘이 되겠습니다. 먼저 아름다운 도시 예루살렘 소개 영상을 먼저 보시도록 하겠습니다. 감사합니다. Shalom from Jerusalem. We were going to watch a beautiful movie of Jerusalem, but I'll try and describe it in the best way that I possibly can. Thank you so much for having me here. 네, 여기 초대해주셔서 너무 감사드리고 예루살렘으로부터 와서 여러분 샬롬 인사 전해드립니다. 또 감사합니다. I'm so grateful to the Korea Israel One Network for inviting me to be for the first time in this beautiful country. 네, 우리 한국에서 이 아름다운 한국에서 저를 초대해 주셔서 이렇게 코리아 이스라엘 원네트워크를 하게 하신 것에 대해서 너무나 깊은 감사를 전해드립니다. I'd like to thank the Seoul Leadership Summit, of course the wonderful 44th Prime Minister, Mr. Wang, who I had the pleasure of meeting a couple of evenings ago. 예, 이틀 전 저녁에 만나 뵙게 되었던 우리 전 국무총리셨던 우리 황교안 대회장님을 또
또 맞이해서 너무나 감사드리고 또 감사드립니다. The wonderful spiritual leadership behind Kion, Pastor John, Mr. Min, and of course Mr. Show. 네, 우리 전 의원님들과 또 민 의원님 또 우리 또 다른 목사님들 또 전 목사님 함께 이렇게 영적인 리더들과 함께해서 더 감사드립니다. To Christine and Joseph, who've done such a wonderful job of putting this all together. 또 우리 크리스틴 또 조셉 목사님 또 함께 이렇게 협력해서 만들어서 너무 감사드립니다. And of course to my new best friends, Ambassador and Mrs. Ayalon. 또 우리 저희 새 친구 되신 우리 아일런 부인과 또 우리 대사 이스라엘 대사께 감사드립니다. It's really an honor to be here with them and with the wonderful work that they do. 네, 이렇게 좋은 일을 함께 할 때 이렇게 함께해서 너무나 큰 영광입니다. So I want to start with a personal story. 네, 좀 개인적인 얘기를 시작해보자 합니다. A few years ago, when I first had the honor of becoming a city council member of the city of Jerusalem, I was invited by a wonderful Korean church to a Korean cultural evening in Jerusalem. 네, 예루살렘에 제가 시의 행정을 맡게 되기 시작하면서 몇 년 전에 하루는 한국 교회에 초대받게 됐는데 한국 교회 저녁에 한국의 밤을 하고 있는 날이었습니다. An evening of song, an evening of dance, an evening of love and appreciation from the Korean people to the people of Israel. 네, 그런데 뭐 춤과 노래와 그런 모든 향연을 할 때 특별히 한국에서 온 분들이 이스라엘에 대한 감사와 기쁨을 그런 명예로운 마음을 가지고 밤을 맞이하게 되었습니다. And this wasn't an easy time at that period for the state of Israel. We had just been through a war and there was a lot of hostility against Israel around the world. 네, 그 당시에 사실 이스라엘 상황이 좋지 않아서 여러 가지 적대적인 국가들의 모습들도 있었고 또 국가의 어떤 전쟁을 막 치고 난 다음에서 힘든 상황이었습니다. So we were so grateful that the people of Korea had come to show their love for the Jewish people and the people of Israel. 그렇기 때문에 그 당시에 한국 사람들이 와서 그런 전쟁 상황 가운데 와서 이제 이스라엘 사람들에 대한 이스라엘에 대한 사랑을 표해준 것에 너무나 깊은 감명과 감사를 느낍니다. I took one of my children with me to this evening, 예, 제가 오늘 저희 자녀 한 명을 데리고 왔는데요. and my daughter turned around to me and said, "Mummy, there are people around the world who like us." 그날 밤인데 그 자녀가 엄마, 우리 세상에 우리나라 사람들 좋아하는 국가도 있어요. 그랬대요. So I want to thank the people of Korea for restoring the faith in my daughter that there are people who love the Jewish people in the state of Israel. 네, 일단 먼저 박수 한번 주시죠. 네, 저희 딸에게 아직도 세상에 이 나라를 사랑하는 국가가 있구나 믿음을 회복해 주시면 감사드립니다. 한국 분들에게. So Korea and Israel, as we've heard from Ambassador Ayalon and of course from the wonderful ambassador of Israel in Korea, Akiva Tor, we have a lot in common. 예, 또 우리 대사 아키바토로 또 우리 데니 아레노 대사님들 계시지만은 우리에게 또 공통점들이 있어요. 이분들 가운데. I'm breaking it down into three things. 예, 그것을 한번 세 가지로 제가 이렇게 보겠습니다. Freedom, 첫째 자유, family, 가족, and food. 그리고 음식. But seriously, I am very excited by the potential of the relationship, especially now with this incredible platform, with such wonderful people behind it. I'm very optimistic for the future of Israel-Korea relations. 예, 그런 우리 세 가지를 좋아하는 공통점이 있지만 이렇게 정말 좋은 행사에 우리가 함께 모여서 특별히 배우에 계신 여러분들과 함께 이렇게 모여서 이스라엘과 한국의 양국 간의 어떤 관계를 증진하기 위해서 모였다는 것에 굉장히 감사드립니다. What I've always truly appreciated at the Korean people's love for Jerusalem, the holy city. 예, 그리고 제가 진심으로 감사드린 것 중에 하나는 한국 사람들의 이스라엘 예루살렘을 향한 진정한 사랑에 감사드립니다. As you all know, Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. 여러분들이 알다시피 예루살렘은 이스라엘의 수도로 3,000년 정도 수도가 되었습니다. King David, the wonderful King David,
was also a very clever politician. 네, 놀라운 다윗 왕이 또한 굉장히 똑똑한 정치인이었는데 The Jewish people at that time, 3,000 years ago, were a tribal people divided into 12 tribes. 여러분들 알다시피 이스라엘 당시에 12종족으로 나뉘었던 12족속으로 나뉘었던 그런 족속들이 모인 국가였어요. And King David wanted to unite the tribes of Israel into one Israelite Jewish nation. 그런데 다윗 왕은 그런 12족속을 하나의 연합된 국가로 통일된 국가로 만들기를 원했습니다. He was the king of the tribe of Judea, and the capital of Judea was Hebron. 사실 유대의 왕이었고 처음 유대의 왕이 됐지만 그 유대의 수는 당시 헤브론이었습니다. But he knew that if he was going to unite a people, he needed to pick a place that was neutral. 근데 다윗 왕은 똑똑했기 때문에 헤브론이 아닌 또 뭔가 중립적인 지대가 필요하다는 것을 잘 알았어요. He needed to find a capital, to build a temple where everybody, all the tribes, could feel that this was their home. 그리고 그 어떠한 그 수도가 무엇이 중요하냐 성전을 지어서 모든 사람들이 방문해서 고향으로 마음의 집으로 만들 수 있는 그런 수도가 필요했습니다. And because of the connection of the Jewish people to the place of Jerusalem, because of Isaac and Abraham, he picked Jerusalem. It did not belong to any one tribe. It was going to belong to everyone. 그리고 아브라함과 이삭과 또한 야곱의 하나님이었던 그런 하나님을 섬기러 왔던 이스라엘 사람들에게 어떠한 족속에도 속하지 않았던 어떤 중립적인 지대를 정하는 것이 굉장히 중요했습니다. And that is the DNA of Jerusalem, even today, 3,000 years later. The DNA of diversity, the DNA of welcoming all tribes. 네, 그래서 그것이 예루살렘의 DNA가 되어서 예루살렘은 다양성을 가지고 있지만 또 모든 족속들이 모일 수 있는 그런 장소가 된 것입니다. The eternal united capital of Israel for 3,000 years, for 75 years or 56 years, whichever way you look at it, is Jerusalem. And I'm looking forward to welcoming you all to Jerusalem very soon. 네, 그리고 저는 영원한 수도인 예루살렘이고 또 때로는 75년, 56년 사람들에 따라서 다르게 얘기하지만은 이 예루살렘으로 여러분 모두가 방문하는 일이 있기를 바라고 환영하는 바입니다. Before we reunited the city after the Six-Day War, that was a defensive war for us, Jerusalem was divided. 그런데 안타깝게도 6.1 전쟁이 잘 아시죠? 6.1 전쟁이 있은 다음에 예루살렘은 이제 분할이 되게 되었어요. And as a result of that division, there was no freedom of worship for Jews and Christians in our holy sites. 그런데 그래서 그 거룩한 땅에 그렇기 때문에 분할된 이유로 유대인들도 크리스천들도 자유롭게 하나님을 경배하지 못하게 되었습니다. Jewish sovereignty of Jerusalem is the only guarantee for freedom of worship to all religions. 네, 그런데 사실 이스라엘의 그런 어떤 국가의 통치는 모든 종교들에게 자유롭게 경배할 수 있도록 하는 사실 자유함을 주는데 And so we look forward with God's help and with your help, our wonderful Christian friends, that one day we will be celebrating the opening of the Embassy of Korea in Jerusalem, our capital. 네, 그래서 어느 날 한국의 교사가 예루살렘에 와서 자유롭게 정말 소통할 수 있는 그날이 올 수 있기를 너무나 기대하는 바입니다. In the last few weeks, in the Jewish people in synagogue, every Shabbat, every Saturday, we read a part of the Torah portion. 네, 지난 며칠 동안 샤바시죠. 그러니까는 그 안식일 동안 토요일마다 이제 모세오경을 읽는 절기가 지금 들어왔어요. And in the last few weeks, the Torah portion has been all about the difficulties of leadership, especially for Moses. 근데 지난 몇 주 동안에 특별히 어떤 부분이냐면 토라 가운데 모세가 리더십을 가질 때 어려움을 겪는 그 구간입니다. I'm sure Mr. Huang will agree how difficult leadership can be. 우리 황교안 정무총리께서 이 리더십이라는 것이 얼마나 힘든 것이라는 것을 동의하실 줄 믿습니다. But for me, the story that stays with me the most is the story of the spies
when the Jewish people went to the border of the land of Israel, we sent 12 spies to let us know what it was like inside of Israel. And they came back with a very negative report about what they saw in Israel. 근데 저에게 가장 이제 인상 깊었던 이야기 중에 하나는 사실 12정탐꾼을 이스라엘에 보내서 땅을 정탐하게 했을 때 그들이 가져왔던 그 어떤 보고들이 굉장히 부정적이었다는 것을 우리가 알고 있습니다. For me, it's an important part of the Torah because the question arises, why were the Jewish people punished for 40 years, being around the desert, not coming into Israel, for essentially a bad report? 예, 왜 이것이 우리에게는 중요한 것이 이제 어떤 질문이 일어나게 되면 40년 동안 그 광야에서 헤매게 되었는데 결국 보고가 왔다는 것이 부정적인 보고가 왔다는 것은 우리에게 어떤 질문을 일어나게 합니다. And the answer that I found when I've been learning and reading is very simple. Because there is no worse sin than losing faith, hope, and determination. 그런데 제가 결론적으로 얻게 된 것은 정말 우리가 희망과 소망과 믿음과 또한 결심을 잃어버린 것보다 더 부정적인 것은 없다라는 것을 깨닫게 되었습니다. In Israel, sometimes when you look around and see what's around us, it's easy to lose hope and to lose faith and to lose determination. 왜냐하면요, 이스라엘에 지금 현재 와서 살아보시면 알겠지만은 주변에 이런 환경만을 보고 있잖아요는 그 환경을 보고 소망과 믿음과 어떤 결심을 하기는 쉽지 않다는 것을 우리가 알 수 있습니다. But I can tell you that we get in Israel enormous strength from our Christian friends from around the world who don't lose hope and faith and determination. 그런데 우리가 큰 힘을 얻는 곳이 있는데 전 세계의 크리스찬들이 우리에게 믿음과 소망과 결심을 잃어버리지 않도록 도와주고 있다는 것입니다. Thank you for holding us up when nobody else will. 아무도 우리를 붙잡아 주지 않을 때 저희를 붙잡아 주셔서 감사합니다. Your friendship and love is felt and appreciated. 여러분들의 우정과 사랑은 저희가 직접 느꼈고 또한 여러분께 굉장히 감사를 드립니다. And so I would like to finish with these words. I really, really believe that we can only grow from strength to strength. The world has a new order. 그리고 제가 이렇게 마치고 싶어요. 우리는 영광에서 영광처럼 힘에서 더 큰 힘을 얻게 될 것이고 또 우리는 더 새로운 질서를 이뤄가는 국가들이 될 것입니다. This new order is between the countries that want peace and prosperity and the countries that want radicalism and destruction. 예, 어떤 새로운 질서냐? 평안과 또한 번영을 원하는 국가들과 또 어떤 파괴를 일삼는 국가들 간의 새로운 질서를 말하는 것입니다. Israel has always outstretched its hand to peace with our neighbors and the entire region. 네, 이스라엘은 언제나 주변 국가들에게 평안의 손을 내밀었던 국가입니다. And the proof is that any country that has wanted peace with Israel has received peace and prosperity with and from Israel. 그래서 항상 그리고 또한 이스라엘에게 손을 내밀었던 모든 국가들은 항상 번영과 평안을 가져가게 되었습니다. And you are our friends in the East that can continue with that legacy of peace and prosperity. 네, 그래서 동쪽 끝에 있지만은 우리 한국도 그런 이스라엘과 함께 그 번영과 평안을 함께 누리는 그 기업을 함께 누려갈 국가인 줄 믿습니다. So thank you so much. 대단히 감사합니다. 네, 플레이어 한산 나무, 예, 감사합니다. 이거는 지금 아까 신부일까요? 아까 저기 예, 영상을 먼저 보세요.
부시장님의 말씀 잘 들었습니다. 예, 그 정말 엄청난 그 정치인들이라는 걸 느끼게 합니다. 지금 세 분의 연설을 들었는데 역시 정치인들이라서 그 연설에 힘이 있고요. 그런 면에 있어서 한국 사람들하고 이스라엘 사람들하고 공통점을 또 하나 찾은 것 같습니다. 말씀이 아주 잘 들어요. 예. 이제 대한민국 우리 측의 순서입니다. 정치와 국가안보 분야의 두 번째 연사로서 황교안 대표님, 우리 대통령 권한대행 대행을 하셨고 44년의 국무총리를 역임하신 우리 황교안 대회장님을 무대로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 혹시 다 아실지도 모르겠습니다. 우리 대한민국 초대 대통령이 누군지 아시죠? 네. 초대 대통령의 부인이 누군지 아시나요? 프란체스카 여사가 어느 나라 사람인지 아시나요? 이분이 유대인인 거 아시죠? 네. 대한민국과 이스라엘 이승만 대통령은 대한민국을 세운 건국 대통령입니다. 그 건국 대통령을 정말 곁에서 잘 도와주셨던 프란체스카 여사가 바로 유태인이었다는 점들을 우리는 또 다시 기억할 필요가 있다고 생각합니다. 그리고 저 황교안의 아내도 여기 있습니다. 상담학과 교수를 하고 있다가 제가 정치를 하게 되니까 혼자 하기 얼마나 힘들겠냐고 그 사직을 하고 내려와서 서로 도와주는 지금은 그래서 제 아내이지만 정말 소중한 파트너가 되었습니다. 죄송합니다만 내 아내를 위해서 박수를 부탁드립니다. 리플로 하산 나온 부시장님 말씀 아주 감명적으로 잘 들었습니다. 제가 아까도 잠깐 말씀드렸습니다만 20년 전에 이스라엘을 갔었는데 말로 다 할 수 없는 이런 기쁨이 있었습니다. 그리고 너무나 양국이 비슷하고 어려움도 마찬가지, 또 성장도 마찬가지, 오늘의 위상도 마찬가지 너무 비슷한 점이 많았다 이런 생각을 갖고 있는데 그로부터 20년 뒤에 다시 이렇게 여러분들과 함께하게 된 것을 한 분 한 분 모두에게 정말 반갑다는 말씀 또 고맙다는 말씀 다시 한번 드립니다. 우리나라는 경제 발전에 착수한 지 불과 반세기 만에 세계 최빈국 가장 세계에서 못 살던 나라에서 10대 경제 강국으로 도약을 해서 어느덧 선진국 반열에 당당히 섰습니다. 우리 이 그 큰 틀의 변화는 박정희 대통령, 아까 제가 이승만 대통령 말씀드렸습니다만은 자유민주주의와 한미동맹을 굳건하게 하신 이분 뒤에 이어서 박정희 대통령이 정말 대한민국의 경제 성장을 이루었습니다. 경제 개발 5개년 계획을 시작을 했습니다. 우리나라는 그로부터 1인당 국민 소득이 67불. 제가 알고 있는 통계로는 가장 못 살던 때가 1인당 국민 소득 67불. 지금 얼마입니까? 67불로 우리가 1년을 살았었습니다. 한 주가 아니라 1년을 67불로 살았었습니다. 상상이 안 되는 그런 가난한 나라에서 오늘날 우리는 이제 35,000불 시대를 넘어갔습니다. 좀 아쉬운 것은 우리가 좀 지난 정부의 경제정책 잘못해서 이게 다시 32,000불대로 내려갔다고 하는 이런 그 이야기를 들으면서 우리가 리더를 잘 만나면 잘 살 수 있고 리더를 잘못 만나면 어려움을 당한다 이런 생각을
했습니다. 우리 이스라엘 정말 좋은 리더와 좋은 인재들 속에서 지금처럼 앞으로도 또 이렇게 장미꽃을 계속 펼쳐 나갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 우리나라는 지금 원조를 받던 나라에서 원조를 하는 나라로 바뀌었습니다. 우리는 말 그대로 쓰레기통에서 장미꽃을 피워낸 한국의 기적을 이루는 그런 민족입니다. 기적이라고 하는 것은 또 다른 이름의 노력입니다. 우리의 그 정말 피땀나는 노력이 오늘에 이르는 모멘텀이 됐다 이렇게 생각을 합니다. 옛날에는 하여튼 밥도 먹는 것을 아끼고 밥 한 톨도 챙기고 우리 할머니들은 우리 밥 먹다 남은 그 한 올 그거를 어떻게 보면 야단치면서 이거 다 얼마나 공들여서 만들어낸 그런 먹거리냐 다 챙기자 이렇게 했던 기억이 지금도 눈에 선합니다. 우리 정부는 52년도에 1월 52년부터 1차 경제 발전 계획을 수립해가지고 이게 제기록은 7차, 8차까지 갔던 것 같습니다. 그 과정에서 우리는 세계가 다 두려워하는 이런 큰 기적을 이루어냈습니다. 7차례로 되어 있네요. 7차례. 미국이 약 150년간에 걸쳤던 그런 성장을 우리는 채 50년도 안 되는 그런 단기간 내에 달성을 했습니다. 물론 그 과정에서 민간의 자생력 약화, 또 산업 간의 또 지역 간의 불균형, 또 대외 의존형 경제 구조 등 여러 가지 구조적인 문제점들이 있었던 것은 사실입니다만, 그러나 그럼에도 불구하고 계속 우리 앞으로 발전해 나왔던 역사를 기억합니다. 실제 우리나라의 경제 개발 전략과 5개년 계획, 그것은 IMF 등 국제 기구와 골드만삭스 등 주요 투자은행에서도 높이 평가를 하고 있습니다. 최근에 우리의 경제 발전 경험 공유 사업 등을 통해서 개발도상국의 경제 발전 모범 국가서로 이렇게 알려지게 되었습니다. 존경하는 내외 귀빈 여러분, 140년 전 이 땅에 처음으로 기독교가 들어왔습니다. 단 한 명의 기독교인으로부터 시작해서 지금 1000만 기독교인이 생겨나게 되었습니다. 기독교가 들어오면서 우리는 근대화가 시작되었습니다. 그리고 학교를 세웠고 병원을 세웠고 교회를 지었습니다. 이런 것들이 우리가 상상하지도 못했던 대한민국의 발전을 이루어냈던 것입니다. 대한민국이 숱한 환란을 이기고 또 경제적 정치적으로 이만큼 발전하게 된 데에는 그리스도인들의 수고와 기도가 큰 역할이 됐고 힘이 되었습니다. 저도 크리스천입니다. 제가 기독교인이라고 하면서 정치를 할 때 많은 어떻게 보면 공격도 받았습니다. 기독교인이라는 것 갖고 내가 기독교인이라고 말했다는 것에서 많은 공격을 받았어요. 그럼에도 불구하고 하나님과 또 자유를 사랑하는 대한민국 국민들이 저를 지켜주셨습니다. 나라가 정말 위기에 처할 때 앞장섰던 것은 기독교인이었고 그 모든 것들을 극복해낸 것도 사실 그 기독교인의 공이 매우 크다고 생각을 합니다. 전쟁이 일어났을 때 우리 목사 장로들이 저 땅 한 끝에 지금 무너지기 바로 직전인 대한민국의 땅 한 끝에 부산에서 모여서 정말 매일 회개하고 기도하는 이런 일을 2주간 계속했습니다. 하나님께서 역사하셔서 유엔군이 들어오게 되고 미군이 함께하게 되고 대한민국이 바뀌어지는 이런 놀라운 역사가 있었습니다. 그동안 우리는 지치고 힘들었을 때도 있었지만은
그러나 비전을 가지고 있었기 때문에 우리는 계속 앞장서 갈 수가 있었습니다. 이 땅에 기독교가 들어오면서 우리는 정말 세계 가장 가난했던 나라에서 이제는 정말 세계가 부러워하는 이런 나라가 되었고 또 앞으로의 비전도 지금 새로 만들어가고 있습니다. 저는 우리 성경에 보면 마태복음이죠. 주기도문이 있습니다. 주기도문에 대해서 뭐 다들 기억하실 테니까 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 여기부터가 중요합니다. 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 하옵소서. 그래서 저는 이런 나라가 되기를 희망합니다. 오늘날 한국 교회는 하나님의 말씀과 봉사가 필요한 곳이면 어디든 가든 그런 열정을 좀 잃었다고 하는 반성들이 좀 있습니다. 이걸 다시 회복해서 한국과 미국 그리고 이스라엘이 정말 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 수 있도록 협력하는 그런 꿈을 꾸고 있습니다. 오늘 이렇게 특별한 기회를 갖게 된 것을 정말 기쁘게 생각합니다. 한국과 이스라엘 두 나라는 오늘의 성공을 이루어내기까지 많은 공통점을 가지고 있었습니다. 부존 자원이 없는 척박한 환경 속에서 정말 우수한 인적 자원과 첨단 과학 기술로 놀라운 경제 성장을 이루어냈습니다. 제가 이스라엘을 갔을 때 놀랐던 것 중에 하나가 도로에 관이 다 깔려 있어요. 큰 관이 다 깔려 있었어요. 이게 뭐냐? 이게 물이 상시 오질 않으니까 비가 내려서 물이 있을 때 그리지 큰 호수관을 통해서 구석구석에 다 전달하는 겁니다. 물이 많이 나오지 않아요. 정말 조금씩 나와서 결국은 이제 나무가 자랄 수 있게 하고 풀이 자랄 수 있게 하는 이런 모습을 보면서 참 지혜롭다 이런 생각을 했습니다. 대한민국은 지금 이제 이스라엘보다는 물이 많지만 뭐 세계적으로 보면 물 자원, 물 부족 국가로 우리 분류가 되고 있습니다. 이스라엘에서 배워야 할 것들이 참 많다고 생각을 했습니다. 또 이스라엘과 한국 뛰어난 예술가들과 또 학자들을 배출해서 현대 문명의 발전에 기여해온 점도 같습니다. 또 모든 젊은이들이 국방의 의무를 다하고 있는 점에 있어서 매우 독특하고 또 특이하고 그러면서도 정말 우리가 지금 살아나갈 길들을 만들어가고 있는 모멘텀이 되고 있다. 요즘 젊은이들 쉽지 않지 않습니까? 그런 면에서 굉장히 귀하다고 생각합니다. 대한민국과 이스라엘은 이제 지난 역사적 성과를 토대로 해서 새로운 미래를 향해서 함께 나아가고 있습니다. 선진화를 통해서 세계 초일류 국가로 도약해 나가는 그 과정들을 가고 있다고 생각을 합니다. 이를 실현하기 위해서 우리 두 나라는 미래지향적 동반자로 우호 협력 관계를 한층 더 강화해 나가야 한다고 생각을 합니다. 우리에게는 새로운 미래, 희망, 그리고 비전이 있습니다. 요즘 이제 살기 어려워지면서 비전을 잃은 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 비전이라는 것을 말하는 것 자체를 사치라고 생각하는 이런 분들까지 생겨나게 되었습니다. 그러나 우리 한국과 이스라엘 양국은 미래 비전을 가지고 나라의 미래를 좀 창출해 나가는 이런 한 몸이 되었으면 좋겠다. 정말 원팀이 되었으면 좋겠다. 이런 생각을 합니다. 양국 간의 모든 분야에 걸쳐서 보다 활발한 교류, 또 더 큰 발전이 있기를 진심으로 기원합니다. 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그 일을
위하여 이루게 하시리라. 마태복음에 예수님의 말씀을 기억합니다. 우리나라와 이스라엘 많은 분들의 함께 온망과 정성을 다해서 드리고 있는 기도와 또 간구를 하나님께서 들어주실 것을 확신합니다. 제가 이스라엘에 가서 아주 인상적으로 봤던 기억이 금요일날 저녁이 되니까 제가 묵고 있던 호텔로 많은 분들이 오시더라고요. 우리 대사님 성함님께서 쓰시고 가족들이 다 모여서 아주 연세 많은 할아버지로부터 아주 어린 아이까지 모여가지고 성경 할아버지가 성경을 읽어 주시고 아이들은 그거 다 듣고 너무 예쁘더라고요. 멋있더라고요. 식사를 하시길래 끝났나 싶었더니 식사하시고 나서 다시 또 모여가지고 또 이걸 다시 읽고 나누시더라고요. 정말 귀한 모습인데 요즘 제 기도 제목 중에 하나도 우리도 정말 이런 가족의 한마음 된 신앙생활 또 말씀같이 공유하는 것 이런 것을 우리 가족도 시작하고 우리나라의 우리 그리스도인들이 또 시작하고 그래서 우리 나라 곳곳에 성경에 나쁜 기록되어 있는 거 하나도 없죠? 성경에 도둑질하라 이런 거 있습니까? 없죠? 거짓말하는 말도 없죠? 네, 성경 말씀대로 그렇게 배우다가 신앙도 생기고 이렇게 해서 정말 변함없는 양국 관계 정말 우리가 어두운 세상에 빛을 보는 그런 양국 관계가 되었으면 좋겠다 이런 생각을 합니다. 제가 하고 싶은 말들이 사실은 좀 더 있었는데 주어진 시간들이 또 정해져 있기 때문에 이렇게 마치면서 여러분들과 앞으로 더 많은 소통, 대화의 시간, 나눔의 시간들 많이 갖게 되기를 바랍니다. 우리 한국말에는 인연을 소중하게 여겨라 이런 얘기가 있습니다. 오늘 함께 하신 여러분들, 특히 이스라엘에서 오신 분들과 이곳 함께하는 한국 분들이 인연을 소중하게 여겨서 우리의 미래를 함께 만들어가는 행복한 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 사실은 시간이 좀 있으셔서 더 길게 하셔도 썼는데 그래서 제가 에피소드 하나 말씀드리겠습니다. 시간을 좀 이용해서 제가 약간 먼저 정치판에 들어왔죠. 총리님께서 처음 이제 들어오셔서 제가 잘 좀 모셔야 되겠다는 생각을 하고 있었습니다. 그래서 어느 날 이 말씀을 꼭 드려야 되겠다 싶어서 가서 대표님, 이 정치인이 되면 스트레스가 많이 쌓이는데 그 스트레스 관리를 잘 못하면 아주 큰일 납니다. 그러니까 스트레스를 푸는 방법을 잘 숙지하셔야 합니다라고 말씀을 이제 드렸었습니다. 이제 걱정이 돼가지고 그렇게 말씀을 드렸는데 말씀하시기를 뭐라고 하시냐면은 저는 종교인입니다. 종교인은 스트레스를 받지 않습니다. 이렇게 말씀하시더라고요. 그때 저는 이 한 나라의 그 지도자를 세우는 데는 하나님의 뜻이 있구나 이런 거를 이제 절실하게 느꼈고 그 이후에도 많은 역경이 있으셨음에도 불구하고 그걸 이제 지혜롭게 잘 넘기시는 것을 이제 보았습니다. 우리로서는 큰 종교의 지도자가 정치의 지도자가 그 종교적인 믿음을 갖고 이렇게 생활을 하신다는 것은 큰 복이라고 저는 생각합니다. 오늘 정치와 국가안보 분야 첫 번째 주제로 자유민주주의와 시장경제, 성경적 가치로 세워진 기적의 역사를 들려주신 황교안 대표님께 깊이 감사드립니다. 네, 대한민국 우리 측의 두 번째 연사로 모실 분은 조혜진 의원님이십니다. 제 30년 친구라고 아까 말씀드렸는데 제가 국회의원 딱 한 번 하고 다음에 국회의원을 또 한 번 해보려고 하다가 선거가 이상하게 돼가지고 이상한 선거 때문에 재선이 안 됐는데요. 그래서 삼선 국회의원이 얼마나 높은 사람인지 제가 잘 압니다. 엄청난 분이고
다음에 이 장로입니다. 예, 장로시라고 제가 이제 알게 됐고요. 주제는 우리 자유민주주의와 시장경제, 성경적 가치로 세워진 기적의 역사 파트 2가 되겠는데요. 제가 이 친구들도 노래를 옛날에 한번 들었던 기억도 나긴 나지만은 우리 저 대사님께서 훌륭한 가수라고 그럴 때 그럴 만큼 훌륭하게 노래를 잘 부르는지 몰랐었는데 여러분 윤석열 대통령 잘 아시죠? 예, 윤석열 대통령이 어느 대학 어느 과를 나오셨습니까? 서울대학교 법대. 뭐 아주 똑똑한 분들만 간다는 그 훌륭한 서울대 법대에 나왔는데 우리 조혜진 의원이 서울대 법대에 나왔습니다. 난 그것만 공통점인 줄 알았더니 노래까지 윤석열, 조혜진 다들 잘 부른다고 하니까 차기 지도자로서 훌륭한 그 자질을 갖춘 분 같습니다. 우리 조혜진 의원께서는 한이스라엘 의원연맹의 회장도 역임하셨습니다. 자랑스러운 우리 친구 조혜진 의원을 여러분께 소개드립니다. 큰 박수 보내주시기 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 노래는 그냥 노래 잘한다는 게 아니고 그 아키바 토르 대사님하고 저하고 중창을 잘한다는 건데 중갈리 갈리 중갈리 갈리 찰로스레 마나볼레 아마나보다 노다레 마나 찰로치 이거를 둘이서 여러 번 불렀습니다. 예.